Dear friends, today's topic is vascular tissue system. This tissue system also called as conducting tissue system. Why called as conducting? What is the meaning of conducting? Conducting meaning is the vasculation. Vasculation means conducting. Conducting means vasculation means to transfer. वाहून नेणे. वाहून नेणारी टिश्यू सिस्टीम. मटेरियल ट्रान्सफर करणारी टिश्यू सिस्टीम. सो transporting tissue system or vascular tissue system. Okay, this vascular tissue system is one of the important tissue system in the plants, in the higher plants. Okay, because in lower plants, algae, fungi, bryolichens, the vascular tissue system is absent. Okay, but in higher cryptogams, example pteridophytes, and higher plants, gymnosperms and angiosperms, where the vascular tissue system is well developed. ओके, आता आपण वॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम आपला पुढचा जो चॅप्टर आहे त्याच्याविषयी बघूया जरा. द वॅस्क्युलर टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू. आता एक पहिली गोष्ट म्हणजे वॅस्क्युलर टिश्यू कसा आहे, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे. ओके, कंडक्टिंग म्हणजे वाहून नेणारा, वॅस्क्युलेशन करणारा, ट्रान्सफर करणारा, ट्रान्सपोर्टिंग करणारा. वॅस्क्युलर टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू फॉर्मड ऑफ मोर दॅन वन टाईप ऑफ सेल फाउंड इन वॅस्क्युलर प्लांट्स. ओके, तो कसा टिश्यू आहे, तर तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहे. आणि त्या कॉम्प्लेक्स का म्हटलेला आहे, बिकॉज इट इज मेड बाय मोर दॅन वन टाईप ऑफ सेल. एका सेलपेक्षा जास्त सेल्सनी बनलेला, म्हणजे मल्टीसेल्युलर नाही, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्सनी बनलेला, एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या सेल्सनी बनलेला टिश्यू, म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेलचं वेगवेगळं स्ट्रक्चर आलं, बरोबर आहे, वेगवेगळं कंपोजिशन आलं आणि वेगवेगळं फंक्शन पण तिथं असू शकतं. ओके, सो वॅस्क्युलर टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स मीन्स मेड बाय मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. सो वॅस्क्युलर टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Okay, number 2, the primary components of vascular tissue are the xylem and phloem. Xylem and phloem, these are the main component of the vascular tissue system. Xylem, water and mineral conducting tissue, and phloem, which is the food material conducting tissue. Number 3, these two tissue transport fluid and nutrients internally. Okay, they whatever the material transported, either it is water, minerals or food material, it is in the form of fluid. ते लिक्विडच्या माध्यमातच असतं, बरोबर आहे, ते ट्रान्सपोर्ट करत असतात. नंबर 4, these are also there are also two meristems associated with the vascular tissue, the vascular cambium and cork cambium. The cambium means it is a living tissue, it is a meristematic tissue. Cambium कोण आहे, it is a meristematic tissue. It is also called as a living tissue. Why living tissue? Because it having ability to cell division, so it is called as the living tissue. And these two cambia are associated with the vascular tissue. One is the vascular cambium present in the vascular tissue, xylem and phloem, so called as the vascular cambium, and cork cambium present in the cortex region, so called as the cork cambium. Okay, so xylem and phloem in the dicot plants always associated with the vascular cambium. Okay, but in case of monocot stem, monocot roots, where the cambium is absent, what is the main role of cambium in the stem as well as the roots? It causes the secondary growth. Cambium, either vascular cambium or the cork cambium, both these cambia causes the secondary growth, which are present in the dicot plant as well as the gymnospermic plant. But such type of secondary growth cannot present in the monocots as well as the pteridophytes. Okay, so that these vascular tissues, xylem and phloem, associated with the vascular cambium and cork cambium, particularly in dicots and gymnosperms. Number 5, all the vascular tissues within a particular plant
together constitute the vascular tissue together constitute the vascular tissue system of the plant. This xylem and its four elements, phloem and its four elements, and the cambia associated with the vascular tissue, that is vascular cambium and cork cambium. Collectively, these all cells or tissues are called as vascular tissue system. व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीममध्ये काय काय आलं? एक म्हणजे झायलेम आला आणि त्याचे 4 एलिमेंट. ते कुठले हो? ट्रॅकिड्स, वेसल, झायलेम पॅरेन्कायमा, झायलेम स्क्लेरेन्कायमा. परत दुसरा टिश्यू आला तो म्हणजे फ्लोएम. परत त्याचे 4 एलिमेंट, सिव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स, फ्लोएम पॅरेन्कायमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा. त्यानंतर मग 2 टिश्यू, कॅम्बियम टिश्यू 2 प्रकारचे आहेत. ते नेहमी ह्या झायलेम फ्लोएमशी असोसिएटेड असतात. ते म्हणजे कॉर्क कॅम्बियम आणि दुसरं म्हणजे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. असे सगळ्याला मिळून एकत्रित काय म्हणायचं? व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम. ओके, पुढचा पॉईंट बघा, नंबर 6. द सेल्स इन द व्हॅस्क्युलर टिश्यू आर टिपिकली लॉंग अँड स्लेंडर. व्हॅस्क्युलर टिश्यूमधल्या सेल्स कशा असतात? अशा लॉंग असतात आणि स्लेंडर अशा ट्युब्युलर, एक सलाईनच्या नळीसारख्या अशा स्लेंडर तुम्हाला पाहायला मिळतात. नंबर 7. सिन्स द झायलेम अँड फ्लोएम फंक्शन इन द कंडक्शन ऑफ वॉटर, मिनरल्स अँड न्यूट्रिएंट्स थ्रूआउट द प्लांट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दॅट देअर फॉर्म शुड बी सिमिलर टू पाईप्स. आता तर तुम्हाला माहितीच आहे झायलेम अँड फ्लोएमचं काय कंडक्शनचं काम आहे. काय कंडक्ट करतात? वॉटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल, बरोबर आहे. आणि ते कसे? ते प्लांट्समध्ये पाईपसारखे अरेंज झालेले असतात. आपले ह्याचे पाईप कसे असतात? पाण्याचे पाईप्स आपल्या घरामध्ये पण बघतो तसे पाईपसारखे अरेंजमेंट हे प्लांटमध्ये त्यांचे झालेले आपल्याला दिसते. नंबर 8. द इंडिव्हिज्युअल सेल्स ऑफ फ्लोएम आर कनेक्टेड एंड टू एंड जस्ट ॲज द सेक्शन्स ऑफ पाईप. फ्लोएमचे सेल्स आहेत असे एकमेकाला असे कनेक्ट झालेले असतात. म्हणजे एक पाईप आहे 2 फुटाचा आणि त्याला मोठं करण्यासाठी आणखीन त्याला जोड दिली 4 फुटाच्या पाईपची आणि तो पाईप हा 6 फुटाचा केला. असे एकमेकाला असे अटॅच झालेले असतात फ्लोएम टिश्यू. ओके, द इंडिव्हिज्युअल सेल्स ऑफ फ्लोएम आर कनेक्टेड एंड टू एंड जस्ट ॲज द सेक्शन्स ऑफ पाईप जसे एकमेकाला असे अटॅच केले जातात तसे ते एकमेकाला अटॅच असतात. नंबर 9. ॲज द प्लांट ग्रोज, न्यू व्हॅस्क्युलर टिश्यू डिफरन्शियल्स इन द ग्रोईंग टिप्स ऑफ द प्लांट. तुम्हाला माहिती आहे प्लांटची ग्रोथ कशामुळे होत असते? कॅम्बियम टिश्यूच्या ॲक्टिव्हिटीमुळं. अपायकल कॅम्बियम आहे, लॅटरल कॅम्बियम आहे आणि त्याच्यामध्ये इंटरकॅलरी कॅम्बियम आहे. आणि झाडाची लेंथ वाढवायची म्हणजे हाईट वाढवायची, गर्थ वाढवायचं काम कुणाचं आहे? तर ह्या कॅम्बियम टिश्यूचं आहे. आणि कॅम्बियम टिश्यू हाईट वाढते म्हणजे काय? न्यू टिश्यूज आर ॲडेड इन, मोर अँड मोर टिश्यूज आर ॲडेड. गर्थ वाढते म्हणजे काय? न्यूली फॉर्म्ड more and more tissue added in the plant, so that height of the plant, girth of the plant, diameter of the plant is increases. आणि हे नव्यानं तयार होणारे टिश्यू कशात ॲड केले जातात? तर ह्या व्हॅस्क्युलर टिश्यूमध्ये पण ॲड होतात. दुसऱ्या टिश्यू सिस्टीम मध्ये पण होतातच, सोबतच ह्या व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीममध्ये पण होतात. नंबर 10. द न्यू टिश्यू इज असोसिएटेड विथ एक्झिस्टिंग व्हॅस्क्युलर टिश्यू मेंटेनिंग इट्स कनेक्शन थ्रू आउट द प्लांट. नवीन जे तयार झालेले टिश्यू आहेत आणि जे काही टिश्यू प्लांट काय करेल? त्या टिश्यूनं सिग्नलिंग करेल आणि ते नवीन झालेले टिश्यू कशात जातील? तर ह्या झायलेम अँड फ्लोएममध्ये जातील. आणि झायलेम अँड फ्लोएममध्ये गेल्यानंतर ते झायलेम अँड नवीन ॲड झालेले टिश्यू झायलेम अँड फ्लोएमचा पार्ट बनून जातील आणि ते त्याच्यासोबतच झायलेम अँड फ्लोएमचं कंडक्शन करायला सुरुवात करतील. हे झायलेम अँड फ्लोएमचं फंक्शनिंग करायला सुरुवात करतील आणि आपोआप हळूहळू त्याला तसा झायलेम अँड फ्लोएमच्या एलिमेंटसारखा आकार, स्ट्रक्चर ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळू येत जातील. म्हणजे ते जवळजवळ पुढं जसं झालं तसे सेकंडरी ग्रोथची प्रोसेस आहे सुरू होत जाते. नंबर 11. द व्हॅस्क्युलर टिश्यू इन प्लांट्स इज अरेंज्ड इन लॉंग डिस्टिंक्ट स्ट्रँड्स कॉल्ड व्हॅस्क्युलर बंडल्स. तुम्ही ज्यावेळेस यंग डायकॉट स्टेमचा, यंग मोनोकॉट स्टेमचा सेक्शन घेता त्यावेळेस व्हॅस्क्युलर बंडल्स कसे अरेंज्ड असतात?
तर व्हॅस्क्युलर टिश्यूज हे कसे अरेंज्ड असतात इन द फॉर्म ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल्स. व्हॅस्क्युलर बंडलच्या फॉर्ममध्ये हे व्हॅस्क्युलर टिश्यू काय झालेले असतात तर अरेंज झालेले असतात. आणि जशी सेकंडरी ग्रोथ होत जाते तर व्हॅस्क्युलर बंडलच्या आकारातनं हे बाहेर निघतात आणि द एंटायर पोर्शन ऑफ द स्टेम ॲज वेल ॲज द रूट इज ऑक्युपाइज बाय मेजॉरिटीली झायलेम अँड मायनॉरिटीली फ्लोएम. आणि ज्यावेळेस सेकंडरी ग्रोथ होत जाते आणि त्यावेळेस हे व्हॅस्क्युलर टिश्यूज काय करतात व्हॅस्क्युलर बंडलच्या असे बाहेर निघून त्या व्हॅस्क्युलर बंडलचा त्याला आकार राहत नाही. मग सगळ्या स्टेममध्ये असे विखुरले जातात. मग तिथं आपण आहे ना ॲट द टाईम ऑफ मॅच्युरिटी ॲट द टाईम ऑफ सेकंडरी ग्रोथ आपण तिथं व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणू शकणार नाही. पण ज्यावेळेस रूट आहे स्टेम आहे हे यंग कंडिशनमध्ये आहे त्यावेळेस जर त्यांचा सेक्शन घेतला तर व्हॅस्क्युलर टिश्यू कशा फॉर्ममध्ये दिसतील आपल्याला व्हॅस्क्युलर बंडलच्या फॉर्ममध्ये. तुम्ही सनफ्लावर स्टेमचा सेक्शन घेताय व्हॅस्क्युलर बंडल हे कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर रिंगमध्ये अरेंज्ड झालेले दिसतात. तर ज्यावेळेस मेज स्टेमचा घेतो सेक्शन त्यावेळेस हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स असे विखुरलेले दिसतात. डिफ्युज्ड अरेंजमेंट ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम अशा प्रकारचं आपण स्ट्रक्चर तिथं बघतो. नेक्स्ट नंबर 12. These bundles include both xylem and phloem as well as supporting and protective cells. हे व्हॅस्क्युलर बंडल कशाने बनलेले आहे झायलेम अँड फ्लोएम. आणि त्याच्यासोबत सपोर्टिव्ह सेल कुठले आहे तो व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. त्याच्यासोबत काय तर व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आहे त्यांच्यासोबत. नंबर 13. इन स्टेम्स अँड रूट्स द झायलेम टिपिकली लाईज क्लोजर टू द इंटिरियर ऑफ द स्टेम विथ फ्लोएम टूवर्ड द एक्सटिरियर ऑफ द स्टेम. स्टेम आणि रूटचं जर तुम्ही इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलं झायलेम तुम्हाला कुठल्या साईडला दिसेल आतल्या बाजूला दिसेल आणि फ्लोएम कुठल्या बाजूला दिसेल बाहेरच्या बाजूला दिसेल. ओके. नंबर 14. बिटवीन द झायलेम अँड फ्लोएम इज ए मेरिस्टेम कॉल्ड ॲज द व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. काही व्हॅस्क्युलर बंडल असे आहेत त्याच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम असतो. त्याचं एक्झाम्पल म्हणजे डायकॉट व्हॅस्क्युलर बंडल. मोनोकॉटच्या व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये कॅम्बियम नसतो का तिथं सेकंडरी ग्रोथची आवश्यकता नाही. पण इन डायकॉट स्टेम ॲज वेल ॲज द रूट व्हॅस्क्युलर बंडल इज द विथ कॅम्बियम बिकॉज दे रिक्वायर सेकंडरी ग्रोथ. बरोबर आहे. नंबर 15. द टिश्यू डिव्हाइड्स ऑफ सेल्स दॅट इज बिकम ॲडिशनल झायलेम अँड फ्लोएम. आणि तो कॅम्बियम काय करतो तर ते कॅम्बियम मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहे लिव्हिंग टिश्यू आहे त्याचं कामच आहे सेल डिव्हिजन. सो दॅट कॅम्बियम कॉजेस द सेल डिव्हिजन अँड न्यूली ॲडेड सेल्स टूवर्ड द इनर साइड they are added in the xylem. The newly formed cells toward the outer side they are added in the phloem. झायलेम कुठल्या बाजूला असतो स्टेम आणि रूटमध्ये आपण बघितलं सेंटरला. मग आणि झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये कोण तो कॅम्बियम. त्या कॅम्बियमचं नाव काय व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. का तर व्हॅस्क्युलर टिश्यूच्या मध्ये आहे म्हणून व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. मग आतल्या बाजूला कोण आहे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमच्या झायलेम आहे. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमच्या बाहेरच्या बाजूला कोण आहे फ्लोएम आहे. मग व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम जे टिश्यू आतल्या बाजूला तयार करेल ते कुठे ॲड होत जाणार तर झायलेममध्ये ॲड होत जाणार. आणि व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम जे सेल्स जे टिश्यू ॲड करेल ते बाहेरच्या बाजूला ते कशात ॲड होत जाणार तर फ्लोएममध्ये ॲड होत जाणार. बरोबर आहे. नंबर 16. दिस ग्रोथ इन्क्रीजेस द गर्थ ऑफ प्लांट रादर दॅन इट्स लेंथ. बरोबर आहे. अशा प्रकारे जो व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमनं टिश्यू ॲड केल्यानंतर हळूहळू काय होत जाईल स्टेमची अशी जाडी वाढत जाते म्हणजे त्याची गर्थ वाढत जाते लेंथपेक्षा. इथं काम काय असे आता हे कॉन्सेंट्रिक व्हॅस्क्युलर बंडल आहेत बरोबर आहे सर्क्युलर आहेत त्याच्यामध्ये परत कॅम्बियम आहे आणि ते काय करतात तर झाडाची हळूहळू गर्थ वाढवतात त्याचं डायमीटर वाढवतात त्याचं थिकनेस वाढवतात. ओके लेंथपेक्षा. नंबर 17. मग तुम्ही म्हणा मग लेंथ का वाढवत नाही. लेंथला अपायकल मेरिस्टेम आहे ना. झाडाची हाईट वाढवण्यासाठी अपायकल मेरिस्टेम आहे तो त्याची हाईट वाढत जातो पुढं आणि इथं व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम सेकंडरी ग्रोथच्या माध्यमातून काय करतो तर झाडाची गर्थ वाढवतो डायमीटर वाढवतो. नंबर 17. ॲज लॉंग द व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स द प्लांट विल कंटिन्यू टू ग्रो मोर स्टाउट. बरोबर आहे. नवीन सेल्स ॲड होत त्या सेल्स नवीन होतात म्हणजे काय होतात हो
दॅट इज द प्रोसेस ऑफ सेकंडरी ग्रोथ. कॅम्बियमपासून जे टिश्यू तयार होतात, जे आतल्या बाजूला झायलेममध्ये ॲड होतात, जे बाहेरच्या बाजूला फ्लोएममध्ये ॲड होत जातात, त्या सगळ्या टिश्यूला काय म्हणलं जातं? सेकंडरी टिश्यू. मग आधी कोण होता? आतल्या बाजूला झायलेम, तो कुठला होता? प्रायमरी झायलेम. बाहेरच्या बाजूला कोण होता? फ्लोएम, तो कुठला होता? प्रायमरी फ्लोएम. आता नवीन टिश्यू ॲड व्हायला लागले झायलेममध्ये, प्रायमरी झायलेममध्ये, तर आता नवीन टिश्यूला म्हणायचं सेकंडरी झायलेम. आणि नवीन टिश्यू ॲड व्हायला लागलेत बाहेरच्या बाजूला कॅम्बियमच्या, ते म्हणजे सेकंडरी फ्लोएम, जे प्रायमरी फ्लोएममध्ये ॲड व्हायला लागलेत. ओके. आणि अशा प्रकारे नवीन नवीन सेल ॲड होऊन सेकंडरी टिश्यू असल्यामुळं ते सेकंडरी कसे आहेत? मोर रिजिड आहेत. ते कसे आहेत? मोर स्ट्रॉंग असतात सेकंडरी ग्रोथचे टिश्यू. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं ते झाड कसं होतं तर द प्लांट विल कंटिन्यू टू ग्रो मोर स्टाउट. अतिशय मजबूत व्हायला सुरुवात होते त्या झाडाची. नंबर 18. In trees and other plants that develop wood, the vascular cambium allows to expansion of vascular tissue that produces woody growth. आणि काही झाडामध्ये हे वूड सेकंडरी डायकॉट स्टेम आणि डायकॉट रूटमध्ये आपण बघतो वूड फॉर्मेशन झालं, म्हणजे सेकंडरी ग्रोथ झाले. मग हे कशामुळे शक्य झालं? तर व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम प्रेझेंट इन द व्हॅस्क्युलर टिश्यूज. इट कॉजेस द सेकंडरी xylem as well as the secondary phloem along with xylem and phloem. It also causes the medullary rays. medullary rays पण तिथे तयार होतात. बरोबर. पण तिथे जास्त रोल कशाचा आहे? तर कॉर्क कॅम्बियमचा मेड्युलरी रेजमध्ये. आणि मग ते झाड कसं, ते स्टेम आणि रूट कसं होऊन जातं? वुडी होऊन जातं, वूड फॉर्मेशन होतं. नंबर 19. बिकॉज दिस ग्रोथ रप्चर्स द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, woody plants also have cork cambium that develops among the phloem. बरोबर आहे. काय होतं? मग सेकंडरी ग्रोथ झाल्यामुळं स्टेमची, रूटची गर्थ वाढत जाते. गर्थ वाढत गेल्यानंतर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग कोण आहे? एपिडर्मिस आहे. एपिडर्मिस कुठं होतं? विच इज द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ द यंग स्टेम, यंग रूट. यंग स्टेमला आणि यंग रूटला होतं. आता तर झाडाची जाडी वाढायला लागली, गर्थ वाढायला लागली, त्याचं प्रेशर कशावर येणार? एपिडर्मिसवर. एपिडर्मिसवर प्रेशर आल्यानंतर एपिडर्मिस ब्रेक होणार. एपिडर्मिस ब्रेक झाल्यानंतर स्टेमचं स्टेमच्या आतला भाग आणि बाहेरचा भाग वातावरणातला एकमेकाला खुले झाले. मग स्टेमच्या आतमध्ये हवा शिरू शकते, पाणी शिरू शकतं, मायक्रो ऑर्गॅनिझम शिरू शकतात आणि इन्फेक्शनचे चान्सेस सुरू झाले. मग अशा प्रकारे एपिडर्मिस रप्चर झाल्यानंतर झाडाला स्वतःचे प्रोटेक्शन काय तर पाहिजे का नाही? मग स्वतःच्या प्रोटेक्शनसाठी ते स्टेम, ते रूट काय करतं तर जसं एपिडर्मिस ब्रोकन व्हायला सुरुवात होते तसंच ह्या कॉर्टेक्समध्ये, म्हणजे फ्लोएमच्या बाहेरचा भाग, कॉर्टेक्समध्ये काय होतं तर कॉर्क कॅम्बियम सुरू होतो. कॉर्क कॅम्बियम डेव्हलप व्हायला सुरुवात होतोय. त्याला कॉर्क कॅम्बियम काय म्हणलं तर कॉर्टेक्समध्ये डेव्हलप होतो. मग तो कॉर्क कॅम्बियम होतो तयार आणि परत त्याची कॉन्सेंट्रिक रिंग तयार होते आणि तो कॉर्क कॅम्बियम काय करतो? मोर अँड मोर रिजिड, मोर अँड मोर स्ट्रॉंग, मोर अँड मोर टफ टिश्यू तयार करतो आणि त्या स्टेमला आणि त्या रूटला आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग देतो. त्याला म्हणायचं पेरिडर्म. त्याला काय म्हणायचं? पेरिडर्म. Number 20. The cork cambium gives rise to thickened cork cells to protect the surface of plant and reduce water loss. आता हे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगितल्याच. Number 21. Both the production of wood and the production of cork are forms the secondary growth. बरोबर आहे. हे वूड फॉर्मेशन होतं कशामुळं? द सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमपासून जी सेकंडरी ग्रोथ होते त्यापासून सेकंडरी झायलेम तयार होतं, सेकंडरी फ्लोएम, आणि अशा प्रकारे वूड फॉर्मेशन होतं. बरोबर आहे. आणि बाहेरच्या बाजूला कॉर्क कॅम्बियम काय करतो तर आणखीन मजबूत असं आवरण तयार करतो. त्याला आपण सर्वसाधारण काय म्हणतो? बार्क. जुन्या झाडामध्ये आपल्याला कसं दिसते? बार्क तयार झालेलं दिसते. यंग झाड असेल तर ग्रीन स्टेम असतं आणि स्टेम जसं जसं मॅच्युअर होत जाईल ते स्टेम ग्रीन स्टेम होतं. इट बिकम्स ब्राऊन. ते ब्राऊन व्हायला सुरुवात झाली. आणखीन जसं जसं पुढं जाईल तशी त्याला साल तयार व्हायला सुरुवात होते, बार्क तयार व्हायला सुरुवात होते.
बरोबर आहे. आणि अशा प्रकारे ते सेकंडरी ग्रोथकडं, मजबूतीकडं, वय वाढण्याकडं त्याची वाटचाल सुरू असते. ओके. आता वॅस्क्युलर बंडल्स. वॅस्क्युलर बंडल्स म्हणजे काय? वेन स्टेम, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम और डायकॉट मोनोकॉट रूट, हे काही असू देत, आणि ल्यूज पण असू दे, ल्यूजमध्ये पण वॅस्क्युलर बंडल आहेतच ना. वॅस्क्युलर बंडल म्हणजे काय? इट इज द बंडल ऑफ झायलेम अँड फ्लोएम. इट इज द बंडल ऑफ वॅस्क्युलर टिश्यू. वॅस्क्युलर टिश्यू कोण? झायलेम. इट इज द बंडल ऑफ वॅस्क्युलर टिश्यू झायलेम अँड फ्लोएम. त्याचा तो बंडल आहे. आता आपल्या नोटांचा बंडल असतो. एक नोटा, 100 नोटा तुमच्या टेबलवर अशा विखरून ठेवलेल्या आहेत 500च्या. त्या काय मिळणार नाहीत तुम्हाला, पण गृहीत धरा तुमच्या समोर 500च्या नोटा अशा पडल्यात, 100 नोटा. पण तुम्ही म्हणाल का ह्या 100चा, हे 500चा बंडल पडलाय माझ्यासमोर. बंडल नाहीच तो. अशा नोटा, 100 नोटा विखरून पसरलेले आहेत तिथं. पण तुम्ही काय केलं? 100 नोटा सगळ्या एकत्र केल्या, व्यवस्थित लावल्या त्या, आणि त्याला एक रबर बँड लावला. आता काय झाला? तो बंडल झाला. आता तुम्ही म्हणाल का माझ्या पुढे नोटा विखरून पडलेल्या आहेत, पसरलेल्या आहेत? नाही, माझ्या पुढे नोटांचा बंडल आहे. पण त्याच नोटा आधी पसरल्या होत्या, त्याला रबर बँड नव्हतं, काही नव्हतं. त्यावेळेस काय म्हणला तुम्ही? हा नोटाचा बंडल नाही, त्या पसरलेले आहेत. पण आता व्यवस्थित एकत्र आणून त्याची व्यवस्थित अरेंजमेंट करून, व्यवस्थित त्याला आकार देऊन, व्यवस्थित त्याला रबर बँड देऊन, परत ते हलू नये म्हणून त्याला व्यवस्थित आवरण देऊन रबरचं, आणि त्याला एक बंडलच्या फॉर्ममध्ये आणलं. आता तो झाला बंडल. वॅस्क्युलर टिश्यूमध्ये पण तसंच आहे. बंडल म्हणायचं कारण काय? त्याला एक पर्टिक्युलर आकार आहे, पर्टिक्युलर शेप आहे, आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर अरेंजमेंट आहेत, व्यवस्थित शिस्तीत. नोटाच्या बंडलमध्ये नोटा कशा व्यवस्थित अरेंज असतात. महात्मा गांधीचे फोटो एक साईडला असतात, बरोबर आहे, ते असे लावतात व्यवस्थित, म्हणजे उलट्या सुलट्या नोटा होऊ नये. एखादी नोट बंडलमधनं जास्त बाहेर आली, एखादी आत गेली, असं कधी होतं का? नाही. व्यवस्थित रचून मग त्याला रबर बँड लावला जातो, आणि त्यावेळेस त्याला बंडल म्हणलं जातं. आणि असंच आहे वॅस्क्युलर टिश्यू, झायलेम अँड फ्लोएम, अशी व्यवस्थित अरेंजमेंट त्यांची होऊन, त्याच्यामध्ये वॅस्क्युलर कॅम्बियम असेल तर डायकॉटचा स्टेम वॅस्क्युलर बंडल आहे. आणि तिथं जर वॅस्क्युलर बंडल आहे पण त्यामध्ये कॅम्बियम नाही, तर तो कुठला आहे? तर मोनोकॉटचा वॅस्क्युलर बंडल आहे. साधी सोपी गोष्ट आहे. आता टाईप्स ऑफ वॅस्क्युलर बंडल. वॅस्क्युलर बंडलमध्ये कळलं तुम्हाला. हे कधी बघायला भेटेल आपल्याला? जे मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट स्टेम आणि डायकॉट मोनोकॉट रूट यंग कंडिशनमध्ये आहेत, त्यावेळेस तुम्हाला वॅस्क्युलर बंडल पाहायला मिळेल. पण ज्यावेळेस मॅच्युरिटी होईल, सेकंडरी ग्रोथ होईल, त्यावेळेस वॅस्क्युलर बंडलचं अस्तित्व निघून जाईल. बरोबर आहे. त्याच्याऐवजी काय होईल? तर सगळे सेकंडरी टिश्यू, सेकंडरी झायलेम, सेकंडरी फ्लोएम, मेड्युलरी रेज, पेरिडर्म, त्याचे एलिमेंट, हे सगळं तिथे तुम्हाला पाहायला मिळेल. आता टाईप्स ऑफ वॅस्क्युलर बंडल. पहिला बघूया, रेडियल टाईप. इट इज ए वॅस्क्युलर बंडल in which xylem and phloem occur as separate groups situated on the different radii alternating with each other. Okay. It is typical character of young roots. Example, TS of young sunflower root. सनफ्लावर रूटचं एक एक्झाम्पल घेतलंय आपण इथं, आणि हे रूटमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं. कुठले? रॅडियल. रॅडियल म्हणजे काय? झायलेम अँड फ्लोएम एकमेकाच्या जवळ आहेत, पण एकमेकाला अटॅच झालेले नाही. दे आर प्रेझेंट इन आयसोलेटेड पॅचेस. आयसोलेटेड पॅचेसमध्ये आहेत, आणि एका त्रिज्येमध्ये नाहीत, एका रेडियसमध्ये नाहीत. झायलेम एका बाजूला आहे तर त्याच्या फ्लोएम त्याच्या शेजारी, एका रेषेमध्ये, एका त्रिज्येमध्ये हे दोघंही नाहीत. बरोबर. सच टाईप ऑफ वॅस्क्युलर बंडल आर कॉल्ड ॲज द रॅडियल टाईप ऑफ वॅस्क्युलर बंडल. झायलेमचा पॅच वेगळा, फ्लोएमचा पॅच वेगळा, ते दोघं एकमेकाला चिटकलेले नसतात. बरोबर आहे. अशा प्रकारे त्यांची अरेंजमेंट आहे. दुसरा टाईप बघा, कॉन्सेंट्रिक टाईप ऑफ वॅस्क्युलर बंडल. इट इज ए वॅस्क्युलर बंडल इन विच वन टाईप ऑफ वॅस्क्युलर टिश्यू, दॅट इज झायलेम अँड फ्लोएम, ऑक्युपाईज ॲट द सेंटर अँड कम्प्लिटली सराउंड बाय अदर. दीज आर टू टाईप्स. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे पहिलं, म्हणजे त्याचा अर्थ कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर, त्याचा अर्थ एक आधी समजून घ्या. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर. हे वॅस्क्युलर बंडल कसे आहेत? सर्क्युलर आहेत. आता परत त्याचे दोन टाईप आहेत, बरोबर आहे, ते आपण पुढं दिलेलेच आहेत. पण त्याचा मिनिंग काय? कॉन्सेंट्रिक वॅस्क्युलर बंडलमध्ये एक तर झायलेम सेंटरला असेल त्याच्याकडे फ्लोएम, अन्यथा फ्लोएम सेंटरला असेल त्याच्याकडे कोण असेल तर झायलेम असेल. अशी त्याची एकदम सिंपल अरेंजमेंट आहे. त्याचे दोन टाईप बघा, एक
ॲम्फी क्रिबल म्हणजेच सेंट्रोझायलिक व्हॅस्क्युलर बंडल. सेंट्रोझायलिक हे लक्षात ठेवायला अतिशय सोपं आहे. सेंट्रो म्हणजे रिलेटेड टू सेंटर. सेंटरला कोण आहे? झायलेम. मग त्याच्याकडेला कोण असणार? फ्लोएम. सेंट्रोझायलिक. त्याच्या विरुद्ध काय? सेंट्रोफ्लोइक. सेंटरला कोण आहे? फ्लोएम. आणि त्याच्या सराउंडिंगला कोण आहे? तर झायलेम. ॲम्पिक्रिबल म्हणजेच सेंट्रोझायलिक व्हॅस्क्युलर बंडल. इट इज ए कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर आहे व्हॅस्क्युलर बंडल वेअर झायलेम ऑक्युपाईज द सेंटर. झायलेम कुठं असतो? सेंटरला. अँड इट इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम. आणि त्याला कशाने सराउंड केलेलं आहे? तर फ्लोएमनी. त्याचं एक्झाम्पल आहे फर्नरॅचिस. ओके. नंबर 2 ॲम्पी वेसल म्हणजेच सेंट्रोफ्लोइक. सेंट्रोफ्लोइक म्हणजे काय? फ्लोएम ॲट द सेंटर अँड इट इज कवर्ड बाय द झायलेम. ओके. त्याचं एक्झाम्पल काय? ड्रॅसिना स्टेम. पुढचा टाईप आपण बघूया. कंजॉइंट टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. इट इज ए व्हॅस्क्युलर बंडल in which both xylem and phloem form a single group. These are two types. ह्याच्यामध्ये काय आहेत? व्हॅस्क्युलर बंडल काय आहेत? बोथ झायलेम अँड फ्लोएम इन ए सिंगल ग्रुप. एकाच ग्रुपमध्ये, एकाच रेडियसमध्ये, एकाच त्रिज्येमध्ये. रॅडियलमध्ये काय बघितलं? झायलेमचा पॅच वेगळा, फ्लोएमचा पॅच वेगळा. पण इथं आहे का? तसं नाही. एकच बंडल आहे. त्या एकाच बंडलमध्ये झायलेम पण आहे आणि फ्लोएम पण आहे. फ्लोएम कुठं असेल? आउटर साईडला. आणि झायलेम कुणीकडे असेल? तर इनर साईडला. हे मग अशी आपण बघितलेलंच आहे. कंजॉईंट म्हणजे दोघं एकमेकाला जॉईंट झालेले आहेत, एकाच रेडियसवर आहेत आणि एकाच व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये दोघं आहेत. कंजॉईंट टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. आता त्याचे दोन टाईप आहेत. एक म्हणजे कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल आणि बाय कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल. आता पहिला आपण कोलॅटरल बघूया. कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल. इट इज ए कंजॉइंट व्हॅस्क्युलर बंडल. कंजॉइंट म्हणजे दोघं एकमेकाला जॉईंट आहेत. कोण? झायलेम अँड फ्लोएम. इट इज ए कंजॉइंट व्हॅस्क्युलर बंडल वेअर झायलेम अँड फ्लोएम लाय साईड बाय साईड ऑन द सेम रेडियस. एकाच रेडियसवर दोघं एकमेकाच्या जवळ आहेत, चिटकलेले आहेत, जॉईंट आहेत. देर आर टू सब टाईप्स ऑफ बेस्ड ऑन द कॅम्बियम. त्या कॅम्बियमच्या नुसार ह्या कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडलचे परत दोन टाईप होतात. एक म्हणजे ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल. बरोबर आहे. ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल कधी म्हणायचं? कॅम्बियम इज प्रेझेंट बिटवीन झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये जर कॅम्बियम असेल तर त्याला म्हणायचं कंजॉइंट कोलॅटरल ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल. कंजॉइंट का? एकाच जॉईंट आहेत आणि एकाच रेडियसवर आहेत. बरोबर आहे. कोलॅटरल म्हणजे दोघंही आहेत. बरोबर आहे. आणि ओपन का? तर कॅम्बियम इज प्रेझेंट. मग आता त्याचं एक्झाम्पल काय? डायकॉट स्टेम. डायकॉट स्टेममध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल कसे आहेत? मग कंजॉइंट कोलॅटरल अँड ओपन टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके. आणि क्लोज्ड म्हणजे काय? कॅम्बियम इज ॲब्सेंट इन बिटवीन झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये जर कॅम्बियम ॲब्सेंट असेल तर त्याला क्लोज्ड व्हॅस्क्युलर बंडल. एक्झाम्पल काय? मोनोकॉटचं स्टेम कुठलंही घ्या, मेज घ्या. बरोबर आहे. मग मेज स्टेम मधले व्हॅस्क्युलर बंडल कसे? कंजॉइंट कोलॅटरल अँड क्लोज्ड. कंजॉइंट कोलॅटरल अँड क्लोज्ड. ओके. आता दुसरा आता कोलॅटरल बघितलं. आता बघूया कंजॉइंट बाय कोलॅटरल. आता बाय कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर. बाय म्हणजे दोन. त्यामध्ये काय असणार? दोन काय तर असणार. एक झायलेम तर दोन असणार किंवा फ्लोएम तर दोन असणार, असं काय तर असणार. इट इज ए कंजॉइंट व्हॅस्क्युलर बंडल. तो कसा आहे? कंजॉइंटच आहे. झायलेम आणि फ्लोएम एकमेकाला जॉईंट आहेतच. वेअर फ्लोएम इज प्रेझेंट ऑन बोथ इनर अँड आउटर फेसेस ऑफ झायलेम. झायलेम सेंटरला आहे आणि झायलेम सेंटरला असल्यानंतर त्याच्या दोन्ही बाजूला झायलेमच्या फ्लोएम अटॅच आहे. म्हणून बाय कोलॅटरल. फ्लोएम दोन ठिकाणी आहे आणि झायलेम मात्र एकाच ठिकाणी. दॅट इज झायलेम इज ऑलवेज ॲट द सेंटर. आणि अशा कंडिशनमध्ये काय असतं? झायलेम कायम सेंटरला आहे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला कोण आहे? तर फ्लोएम आहे. इट हॅज आउटर अँड इनर कॅम्बियम. बरोबर आहे. मग झायलेमच्या एका बाजूला फ्लोएम आहे आणि झायलेम अँड फ्लोएममध्ये तिथं कॅम्बियम आहे. झायलेमच्या दुसऱ्या बाजूला पण फ्लोएम आहे आणि तिथं पण झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये कोण आहे? कॅम्बियमचं स्ट्रीप आहे, कॅम्बियमचा टिश्यू आहे. म्हणून त्यांना काय म्हणलं? बाय कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर बंडल. त्याचे एक्झाम्पल आहे कुकुरबिटा स्टेम. ओके. आता पुढं बघा.
वे वेदर ट्रॅकिड्स अँड आता मेन टाईप झाले, आता व्हॅस्क्युलर बंडलचे मेन टाईप झाले. आता त्यातले जरा डिटेलिंग बघा थोडे. वेदर ट्रॅकिड्स अँड वेसल्स, झायलेम ट्रॅकिड्स असो किंवा वेसल असो ते झायलेमचे. झायलेम इज डिफरन्शिएटेड ॲज प्रोटोझायलेम. झायलेमला परत आपण इथं काय म्हणू शकतो, प्रोटोझायलेम. म्हणजे काय हो, तो वेसल बी असू शकतो, ट्रॅकिड बी असू शकतो. हे कोण आहेत, बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ झायलेम. झायलेमचेच एलिमेंट आहेत ते. झायलेम इज डिफरन्शिएटेड ॲज प्रोटोझायलेम. झायलेमला प्रोटोझायलेम केव्हा म्हणायचं, त्यामध्ये काय असू शकतं, ट्रॅकिड किंवा वेसल दोघंही. प्रोटोझायलेम केव्हा म्हणायचं, दॅट इज फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स. पहिल्यांदा तयार झालेले झायलेमचे एलिमेंट आहेत त्यांना म्हणायचं प्रोटोझायलेम. अँड मेटाझायलेम लॅटर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. आणि नंतर तयार झालेले एलिमेंट आहेत, पहिल्यांदा तयार झालेले प्रोटोझायलेम, नंतर तयार झालेले मेटाझायलेम, असं सर्वसाधारण पाहायला मिळतं. प्रोटोझायलेम हे त्याच्या कॅव्हिटी छोट्या असतात आणि मेटाझायलेम आहेत त्याच्या कॅव्हिटी मोठ्या असतात. अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ झायलेम एलिमेंट्स, व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड ॲज. प्रोटोझायलेम अँड मेटाझायलेम जरा नुसार परत त्यांच्या अरेंजमेंटनुसार व्हॅस्क्युलर बंडलचे सब टाईप्स असे पडतात. उदाहरणार्थ मग काय, कंजॉईंट कोलॅटरल ओपन अँड एक्झार्च, कंजॉईंट कोलॅटरल ओपन अँड एंडार्च, कंजॉईंट कोलॅटरल अँड मेजार्च, असं. एक्झार्च बघूया. प्रोटोझायलेम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी अँड मेटाझायलेम टुवर्ड्स सेंटर. स्टेमच्या सेंटरच्या बाजूला कोण आहेत, मेटाझायलेम आहेत. आणि पेरिफेरी म्हणजे आउटर साईडला कोण आहे, तर प्रोटोझायलेम. प्रोटोझायलेम म्हणजे फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स. मेटाझायलेम म्हणजे लॅटर फॉर्म्ड एलिमेंट, नंतर तयार झालेले. आधी तयार झालेले कोण आहेत, प्रोटोझायलेम, त्याच्या कॅव्हिटी छोट्या असतात. नंतर तयार झालेले मेटाझायलेम, त्याच्या कॅव्हिटीज मोठ्या असतात. आणि एक्झारचे टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये काय असतं, मेटाझायलेम सेंटरच्या बाजूला आणि प्रोटोझायलेम बाहेरच्या बाजूला. आणि त्याच्या विरुद्ध बरोबर एंडारचे टाईप. एंडारचे टाईपमध्ये काय, प्रोटोझायलेम कुठं आहे, सेंटरला आहे, आणि मेटाझायलेम कुठं आहे, आउटर साईडला आहे, म्हणजे पेरिफेरीला आहे. ओके. मेजार्च, प्रोटोझायलेम इज सराउंडेड बाय मेटाझायलेम ऑन बोथ आउटर अँड इनर साईड. प्रोटोझायलेम इज सराउंडेड बाय मेटाझायलेम. मेटाझायलेम सेंटरला आहे आणि त्याला कोणी सराउंडेड प्रोटोझायलेम सेंटरला आहे आणि त्याला कोणी सराउंडेड केलेलं आहे, मेटाझायलेमनी, इनर अँड आउटर साईडला. आणि मग त्यांना काय झालं तर मेजारचं टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. एक्झाम्पल त्याचं फर्न रॅचेस. ह्याचे आता हे बघा डायग्राम. पहिले रेडियल टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. झायलेम पॅचेस आर आयसोलेटेड, फ्लोएम पॅचेस आर आयसोलेटेड. दे कॅनॉट प्रेझेंट ऑन द सेम रेडियस. एका रेडियसवर नाही, वेगवेगळे आहेत. झायलेमचे पॅचेस वेगळे आयसोलेटेड आहेत, फ्लोएमचे पॅचेस वेगवेगळे आहेत. ते रेडियल टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. ते जे रेडियल टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल, एक्झाम्पल ऑफ रूट्स. रूटचं एक्झाम्पल घेता येईल आपल्याला. त्यानंतर मग कॉन्सेंट्रिक व्हॅस्क्युलर डायग्राम बी बघा. कॉन्सेंट्रिक व्हॅस्क्युलर बंडल एक आहे ॲम्फी वेसल आणि दुसरा तो ॲम्फी क्रायबल. ॲम्फी वेसल म्हणजे काय, सेंट्रोफ्लोईक. आणि ॲम्फी क्रायबल म्हणजे काय, सेंट्रोझायलिक. सेंट्रोझायलिक म्हणजे काय, सेंटरला झायलेम आहे, सराउंडेड बाय फ्लोएम आहे. आणि ॲम्फी वेसलमध्ये कोण आहे, सेंट्रोफ्लोईक, सेंटरला फ्लोएम आहे, सराउंडेड बाय झायलेम टिश्यू आहे. त्यानंतर बघा कंजॉईंट टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल. कंजॉईंट टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये काय आहे, कोलॅटरल, बाय कोलॅटरल, दोन टाईप आपण बघितले त्याच्यामध्ये. आता कोलॅटरलमध्ये क्लोज्ड, ओपन. क्लोज्डमध्ये काय, हे कसे आहेत, कंजॉईंट आहेत. झायलेम अँड फ्लोएम एकमेकाला जॉईंट आहेत आणि एकाच रेडियसवर आहेत, आयसोलेटेड पॅचेस नाहीत. तो कंजॉईंट आणि कोलॅटरल आहेत. आणि पहिला एक्झाम्पल आहे क्लोज्ड. क्लोज्ड म्हणजे काय, त्यामध्ये कॅम्बियम नाही. आणि दुसरं एक्झाम्पल बघा ओपनचं. ओपन टाईप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये काय, सेंटरला कॅम्बियमची स्ट्रीप दिसते तुम्हाला. वरच्या बाजूला फ्लोएम आहे, आतल्या बाजूला झायलेम आहे, आणि दोघांच्या मध्ये काय आहे, तर कॅम्बियमची स्ट्रीप, म्हणून तो कॅम्बियम कसा आहे, ओपन आहे. आता बाय कोलॅटरलमध्ये सेंटरला कोण आहे, झायलेम, त्याच्या दोन्ही बाजूला कोण आहे, फ्लोएम. आतल्या बाजूच्या फ्लोएमला म्हणायचं इनर फ्लोएम, बाहेरच्याला म्हणायचं आउटर फ्लोएम. आणि झायलेम फ्लोएम इनर असो आउटर असो, दोघं जिथं एकमेकाला अटॅच होतात तिथं काय तर कॅम्बियम आहे. इनर फ्लोएमच्या जवळ इनर कॅम्बियम आणि आउटर फ्लोएमच्या जवळ आउटर कॅम्बियम. हे झाले बाय कोलॅटरल व्हॅस्क्युलर
बंडल्स. अशा प्रकारे आपला जो टॉपिक आहे व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम, ह्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम म्हणजे काय, त्याचे एलिमेंट्स कुठले, त्याचे फंक्शनिंग काय आणि व्हॅस्क्युलर बंडलचे टाईप्स, ह्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. पुढच्या लेक्चरला बघूया झायलेम आणि फ्लोएम. असे झायलेमसाठी एक लेक्चर आपल्याला लागेल आणि फ्लोएमसाठी एक लेक्चर लागेल आणि अशा प्रकारे आपला हा चॅप्टर एंड होऊन जाईल. ओके, थँक्यू.